ان کے لوگ ہم اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، نائٹ سپینڈ کریں، ہم آپ کو مزید پیسے اور دیں گے۔ لیڈیز ابھی مساج ہو رہا ہے جی مجھے دکھا سکتے ہیں آپ اندر؟ نہیں کیوں؟ سر میں آپ کو نہیں دکھا سکتی، ایک لیڈیز دوسری لیڈیز کا مساج کر رہی ہوں تو میں آپ کو کس طرح جب سے ایک لیڈیز کا مساج کر سکتی ہے وہ آپ دکھا سکتی ہے، آپ یہ نہیں دکھا سکتی کہ وہاں پر اندر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، اندر جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو میں آپ کو کیوں کسی کی پرائیویسی ایسے دکھاؤں؟ پرائیویسی یہ تھوڑی ہوتی ہے، ہم نے کنفرم کرنا ہے نا کہ آپ کیا ہے، نہیں، کس طرح کا مساج سینٹر کھولا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم تو ایک کلائنٹس بن کے آپ کو کال کیا نا، باقی آپ کو کیا پتا تھا کہ ہم ایک میڈیا پرسن بھی ہیں۔ جب میں نے آپ کو کہا ہے ہم یہاں پر پولیس کو فون کریں گے، ہم یہاں پر پوری انویسٹیگیشن کریں گے، اندر سے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک صاحبہ موجود ہے اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ نے شارٹس بھی دیکھے ہیں کہ کس طرح سے ایک لڑکی کا مساج بھی کر رہی تھی۔ ہم ان سے آج بات کرتے ہیں کہ مساج کیسے کرتی ہیں، کون کون سی چیزیں یوز کرتی ہیں۔ اکثر سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ فحاشی کے اڈے کو مساج کے نام پر یوز کیا جا رہا ہے۔ ہم ان کے پاس پہنچے، ان سے کانٹیکٹ کیا، فیس بک سے نمبر نکالا اور ہم نے ایک صاحب سے بات کی کہ آپ کے پاس لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ مساج بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نائٹس بھی کرتی ہیں۔ نائٹ کے لیے 15-20 ہزار روپے میں لڑکی مل جاتی ہے، مساج کروانے کے لیے 5 سے 10 ہزار روپے کا بجٹ ہوتا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مساج کب سے کر رہی ہیں آپ؟ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں۔ 3 سال ہو گئے جی۔ کتنے کسٹمر کلائنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس بہت آتے ہیں کلائنٹس، تقریباً دن میں 25-30 آ جاتے ہیں۔ 25-30 آ جاتے ہیں؟ جی۔ بجٹ کیا ہوتا ہے کلائنٹس کا مساج کا؟ 5 سے 10 ہزار۔ اور جب لڑکی نائٹ کے لیے لے کے جانی ہو تب؟ نہیں، آپ نے کیا نائٹ لگائی ہوئی ہے؟ نائٹ کے لیے لڑکی کوئی جاتی نہیں ایسے ہی۔ ہم نے کال کی ہے، ہم نے کال پہ اسپیشل ہم نے جو ہے بھائی صاحب سے کال کی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نائٹ کے لیے بھی لڑکی لے جا سکتے ہیں، مساج بھی کروا سکتے ہیں۔ سر ہمارا نمبر کوئی فیس بک پہ کسی آئی ڈی پہ چل ہی نہیں رہا، آپ نے کون سے نمبر؟ اگر میں ثبوت دے دوں کہ اگر آپ کا نمبر فیس بک پہ لگا ہوا ہے جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ مساج سینٹر سپا کے نام سے، تو کیا سزا ہوگی؟ آپ نے جن سے بات کی ہے وہ فیک ہی آئی ڈی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس پکے کلائنٹس لگے ہوئے جو آتے ہیں اور وہی آگے سے جو ہے نا اور مزید کلائنٹس بھیجتے ہیں۔ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ فیس بک پہ جو نمبر لگا ہوتا ہے سپا مساج سینٹر، سپا آپ کی پلیٹ فارم کا نام ہے یا نمبر آپ کی لگا ہوا تھا فیس بک پہ؟ نہیں، نمبر ہمارا نہیں لگا۔ نمبر کسی اور نے کیوں لگایا ہوا؟ ہم لگاتے ہی نہیں ہیں، ہمارا نمبر ہے ہی نہیں یہاں۔ چلے خیر، یہ تو ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ فیس بک پر آپ سرچ کریں گے جب تو سپا کے نام سے آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی ملے گا، لوکیشن بھی ملے گی اور ایک صاحب آپ کو کال پہ گائیڈ بھی کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک شخص آپ کے پاس مساج کروانے کے لیے آتا ہے تو کتنا بجٹ ہوتا ہے؟ 5 سے 10 ہزار۔ 5 سے 10 ہزار۔ فل باڈی ہاف باڈی کس طرح کرتی ہیں؟ فل باڈی کا 10 ہزار ہوتا ہے، ہاف باڈی کا 5 ہزار ہوتا ہے۔ جیسے جس میں ہاف باڈی میں ہیڈ آتا ہے، فٹ آتے ہیں، آرمز آتی ہیں، لیگز آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جینٹس کا مساج کرتی ہیں یا لیڈی کا بھی کرتی ہیں؟ لیڈیز اور جینٹس دونوں کا ہوتا ہے۔ لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہی ہوتی ہیں؟ صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ لڑکیوں کا مساج کرنے کے لیے لڑکے ہوتے ہیں تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، ہمارے پاس صرف لڑکیاں ہی کام کرتی ہیں، لڑکے اگر لڑکی کی ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں لڑکا مساج کے لیے چاہیے تو پھر آپ کیا ان کو اوپینین دیتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ کہیں اور چلی جائیں ہمارے پاس، کیونکہ لڑکیاں ہی کام کے لیے۔ ہمارے پاس کام بہت ہے، ہمارے پاس لڑکے نہیں ہیں۔ آئل کون سا یوز کرتی ہے مساج کرتے وقت؟ ڈفرینٹ برانڈس کا آئل ہوتا ہے ہمارے پاس، جس میں جو ہے نا اولیوز ہوتا ہے، آلمنڈس کا ہوتا ہے، اور یعنی کہ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اپنی ڈیٹیلز بتا نہیں سکتی۔ اگر میں آپ کو بتا دوں گی تو لوگ ہمارے پاس پھر کیا کرنے کے لیے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے بتائیں گی تو لوگ آپ کے پاس کیا کرنے آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جب آپ ایک شخص کا مساج کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے پورے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں؟ جی۔ پھر اس کے پورے بدن پہ وائٹ کلر کی چادر یا ٹاول ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا مساج ہوتا ہے۔ جب ایک شخص آپ کے مساج کروا رہا تھا، ایک لڑکی جب ہاتھ اس کے بدن پر جاتے ہیں تو ان کی فیلنگ اور ان کا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ان کے لوگ ہم اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، نائٹ سپینڈ کریں، ہم آپ کو مزید پیسے اور دیں گے۔ مگر جو کہ ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جسٹ کام کے علاوہ نوٹ نائٹس وغیرہ۔ لوگ کس ٹائپ کے آتے ہیں؟ امیر آتے ہیں، غریب آتا ہے، کون آتا ہے؟ ظاہری بات ہے ہمارے پاس رچ فیملیز آئیں گی، کیونکہ 10 ہزار سے تو 5-10 ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے،
कोई छाबे वाला तो आएगा नहीं साढ़े कोल। कोई छाबे वाले के लिए कोई ना आपने कोई ऑफर रखी हुई, कोई 1000-2000 रुपए में नहीं, उनका भी भला हो जाए? 1000-2000 वाला यहाँ पे काम ही नहीं ना है, क्योंकि आपको अच्छी सर्विस दी जाती है। अगर वो मजबूरी के तहत आ जाता है, एक छाबे वाले बंदे आ जाता तो उसको क्या कहेंगे आप? नहीं करना हमने आपको मसाज? नहीं, हमें अपने सिर्फ पैसों से मतलब है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसी के मुताबिक चलते हैं। कितनी लड़कियां रखी हुई हैं आपने मसाज सेंटर में? मेरे पास तकरीबन 15 से 20 लड़कियां हैं। 15 से 20 लड़कियां, और दिन का मतलब 2 से 3 लाख रुपए आप आराम से कमा लेते हैं। जी। लड़कियों का सैलरी पैकेज क्या है? लड़कियों का सैलरी पैकेज जो है ना 15,000 से अबव ही होता है। 15,000 अबव भी होता है। जब एक बड़ा अमीर आदमी आएगा, जब उनसे मसाज करवाएगा तो उनकी टिप भी अच्छी बन जाती होगी। जी। ठीक है। मुझे ये बताएं कि लड़कियां किस किस्म की आती हैं आपके पास? लड़कियां भी यानी कि अच्छी रिच फैमिलीज की आती हैं। ज्यादा वो आती हैं जो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, वो लड़कियां आती हैं हमारे पास। ज्यादा उम्र की भी आती हैं, छोटी उम्र की भी आती जी, हैं? सब आती हैं हमारे तो पास। आप ये भी हकीकत बताए दें कि लड़कियों के मसाज के लिए लड़के भी आपने प्रोवाइड करने होते हैं? नहीं, हमारे पास लड़के हैं ही नहीं, तो मैं क्यों आपको कह दूं कि जी हम लड़के भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास सिर्फ लड़कियां ही होती हैं काम के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई शख्स आपके मसाज सेंटर पे नहीं आ सकता तो होम सर्विस होती है आपके पास? जी, होम सर्विस बुजुर्ग लोगों के लिए और जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सिर्फ होती है, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताया, जब आप मसाज करने के लिए अपने यहाँ पर लड़की को भेजते हैं तो कभी ज्यादती का निशाना या मिसबिहेवियर किया हो किसी ने? जी, एक बार इस तरह से हुआ था कि लड़की के साथ मिसबिहेव हुआ था। इनके उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था उस लड़की के साथ। क्या किया था उन्होंने? एक बार इस तरह हुआ था हमारे साथ के मिसबिहेव हुआ था एक लड़की के साथ। तो वीडियो कॉल पे बात हुई, हम लोगों ने अपनी तसल्ली भी की थी। तो वो उन्होंने दिखाए बुजुर्ग ही थे, मगर उन्होंने जो है ना 3-4 दिन बुजुर्ग की सेवा वगैरह करवाई उस लड़की से, और जो है ना फिर चौथे 5वें दिन उन्होंने लड़की के साथ जो है ना बदतमीज़ी की। तो फिर हमने जो है ना कंप्लेन करवाने का लड़की को कहा भी, मगर लड़की की वो उसकी पहले से ही सेटलमेंट चल रही थी उनके साथ, तो वो लड़की फिर यहाँ पे रही नहीं, वो दुबई चली गई। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जब एक शख्स आपको कॉल कर रहा है कि यहाँ पर लड़की भेज दे तो आप उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं मुतारिफ करवाते? कोई सिक्योरिटी साथ हो या कोई ऐसा वैसा शख्स साथ जाए? एक इंसान को कोई पता नहीं होता, जो घर बुला ले वो कहीं भी बुला ले। हम लोग जो है ना पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके फिर किस तरह करते हैं इन्वेस्टिगेशन? कॉल आती है, उनको लड़की चाहिए, कितने दिन लगते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हुए? एक बंदे को कॉल आती है इमरजेंसी के लिए मसाज करना है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होती है कि पहले तो हम लोग घर पे भेजते ही नहीं है लड़कियों को। अगर कोई बुजुर्ग कहीं भी, कोई फैमिली बहुत कोई ज्यादा, बुजुर्ग कहता है, कोई बच्चा कहता है, कोई लड़का कहता है, या बुजुर्ग ही कहता है? नहीं, सिर्फ बुजुर्ग। बुजुर्ग के बाद कोई बच्चा आगे लड़का निकला है? नहीं नहीं, इस तरह से नहीं होता। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं यहाँ की ऑनर हूँ, मैं खुद ही जाके जो है ना उन्हें हैंडल करूँ, उनसे बातचीत करूँ हर एक जगह उनकी देख के, तो फिर ही जो है ना लड़की को वहाँ पे भेजा जाता है, ऐसे नहीं भेजा जाता। ये एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर मसाज आपने ये एक जो है लगाया हुआ प्लाजा बनाया हुआ मसाज के लिए, तो एक ही जगह पे किया जाता है या सेपरेट भी है? नहीं, ये जो है ना ये जेंट्स के लिए होता है, वो अंदर जो है ना वो लेडीज के लिए। यहाँ पर जेंट्स का किया जाता है? लेडीज अभी मसाज हो रहा है? जी, मुझे दिखा सकते हैं आप अंदर? नहीं क्यों सर, मैं आपको नहीं दिखा सकती। एक लेडीज दूसरी लेडीज का मसाज करी तो मैं आपको किस तरह जब से एक लेडीज का मसाज कर सकती है वो आप दिखा सकती है, आप ये नहीं दिखा सकती कि वहाँ पर अंदर भी कुछ ना कुछ हो रहा है? नहीं, अंदर जब कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं आपको क्यों किसी की प्राइवेसी ऐसे दिखाऊं? प्राइवेसी ये थोड़ी होती है, हमने कंफर्म करना है ना कि आप क्या है, नहीं, किस तरह का मसाज सेंटर खोला हुआ है। आपको कह रही हूँ कि जाहिर सी बात है, हम तो एक क्लाइंट्स बन के आपको कॉल किया ना, बाकी आपको क्या पता था कि हम एक मीडिया पर्सन भी है? जब मैंने आपको कहा है हम यहाँ पर पुलिस को फोन करेंगे, हम यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अंदर से पता नहीं क्या क्या निकलेगा। नहीं, क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, क्या अंदर से निकलेगा? पता नहीं क्या निकलेगा, वही देखना चाह रहे हैं अंदर से क्या निकलेगा। मैं नहीं आपको दिखा सकती ना। क्यों नहीं दिखा सकती है? हम कोई चोर है? नहीं, मैंने कब कहा आप चोर? बस अगले बंदे की प्राइवेसी है, अब यहाँ पर प्राइवेसी ओनर है, मैं ओनर का मीडिया तो पे हक नहीं है, शो ओनर करना का तो- चाहती इसलिए। ओनर का तो राइट होता है ना कि वो सब कुछ यहाँ पर कंफर्म करके जाए। नहीं, यहाँ पर हमने अक्सर देखा कि सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर सोशल मीडिया पे जो आपने देखा है, हर एक चीज आपने गलत देखी है। कौन सी चीज हमने गलत देखी? जो भी आपने सोशल मीडिया पे कॉल करके आए हैं, उसी नंबर पे ऐड बना हुआ था, उसी नंबर पर कॉल रिसीव की गई थी कि यहाँ पर आप लड़की को नाइट के लिए भी ले जा सकते हैं, तो ये सब कुछ गलत क्यों हो सकता है? ये गलत है सर। हम ऐसे कैसे आ गए, मुझे ये बताएं। आप ऐसे कैसे क्यों आए? हम ऐसे कैसे आ सकते हैं? ये मसाज सेंटर यहाँ पर ऐसे होता है? नहीं, यहाँ पे जब होता ही नहीं है। बेसमेंट के अंदर मसाज सेंटर और बाहर लिखा हुआ था स्नूकर क्लब। स्नूकर क्लब तो आप जानती हैं। आप इतना शुक्र करें कि मैंने आपको अंदर आने दिया। हम इस तरह से जो है ना, जो क्लाइंट होता है वो ही अंदर आता है, तो इस तरह से मैं आपको किसी की प्राइवेसी नहीं दिखा सकती। किसी की बीवी है, किसी की तो मैंने फिर भी अंदर आ जाना, मैं इज्जत से अंदर आ गया, यही बहुत है। लेकिन आपको पता है कि अंदर आने के कितने तरीके होते हैं हमारे पास? नहीं, मैं जो है ना, अगर आप 15 पे कॉल करूंगा, अगर आपने मसाज करवाना तो आप लेटे, मैं आपका मसाज करती हूं। नहीं नाज़रीन,
मसाज किस तरह से करती हैं ये आपको कैमरे भी दिखा सकती हैं, अदरवाइज कैमरे के बगैर क्या क्या होता है ये हमें भी नहीं बता रही और हम भी आपको नहीं बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पे स्पा के नाम से आप ऐड देख सकते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा। आप कुछ भी बनकर किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो आपको सारी डिटेल वहाँ पर कॉल पे बता दी जाती है। अदरवाइज तो कॉल पिक करते ही नहीं है, ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ये कोई हफ्ते बाद रिप्लाई कर दिया, 10 दिन बाद रिप्लाई कर दिया, वो भी टाइम हुआ तो कर देते हैं, लेकिन वरना इनके एक रेगुलर कस्टमर बने होते हैं। मसाज किस तरह से करते हैं ये भी आपको लाइव दिखाते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह ने